Evening to you guys. I'm Mark. I'm an alcoholic. Добрый вечер, ребята. Меня зовут Марк, я алкоголик. Very grateful to be here with you guys, and it's truly an honor. Я очень благодарен за то, что я здесь присутствую, и для меня это большая честь. When I first got on this journey with my alcoholism and trying to get sober, I never thought that my alcohol is Israel, so this is really cool. Когда я впервые вступил на это путешествие трезвости и освобождения от алкоголизма, я никогда себе даже представить не мог, что мое путешествие приведет меня в Израиль. Это очень-очень классно. Now, I think today what we're going to be covering is the 9th step. Я думаю, что сегодня мы будем говорить о 9-м шаге. And I think that this is a step that is widely misconstrued and misunderstood. И мне кажется, что этот шаг очень... Мне кажется, что этот шаг многим непонятен, и его не так воспринимают. Step 9 is one of the steps that I have to very closely follow what the book says, what my sponsor says, and what God tells me in my intuition in prayer and meditation. В 9-м шаге я должен четко следовать то, что говорит книга, то, что говорит спонсор, то, что говорит Бог, и то, что говорит моя интуиция, которую я получаю благодаря медитации. And I think that the first thing that I want to say is that the amends are not for us. И в первую очередь, что я хочу сказать, что возмещение ущерба это не для нас. The amends are for the people that we harmed. Возмещение ущерба это для тех людей, кому мы причинили ущерб. And I'm convinced of my step 3, and I learned in my step 3 that my problem is my selfishness and my self-centeredness. И я уверен, то, что я выучил в 3-м шаге, что проблема это мой эгоизм и мой эгоцентризм. So if I'm going into the amends process, thinking about the 9th step promises or thinking about me, I'm doing step 9 incorrectly. Поэтому, если я начинаю и иду в 9-й шаг, думая и видя обещание 9-го шага и думая о себе, мой подход неправильный. But my experience is that by going into the amends process unselfishly, just wanting to clean up my side of the street, I've had wonderful spiritual experiences. Мой опыт показывает, что когда я делаю 9-й шаг без эгоизма, и я почищаю свою сторону улицы, то опыт и результат потрясающий. I think one very important thing to keep in mind about the 9th step is that this is the end of the resentment inventory process. Мне кажется, то, что важно помнить в 9-м шаге, что это конец инвентаризации резентментов и обид. Конец этого процесса. For many years, I struggled trying to get sober. Я много лет страдал, пытаясь протрезветь. And there were multiple people in my life that were on my 4th step resentment list over and over and over. И есть много людей, которые в моем списке обид попадают туда опять и опять и опять. And what I failed to realize was that I had never made amends to these people. И что я никак не мог понять, это то, что я не возместил ущерб этим людям. So if I'm still resentful at somebody after doing a 4th step, a 5th step, that is completely expected. The resentment process is seen through when I'm doing step 9 and make amends to those people. И если у меня до сих пор есть обида и резентмент на кого-то, когда я закончил шаг 4 и 5, это абсолютно нормально и понятно,
потому что это со мной будет до того, как я закончил шаг 9. And it doesn't matter what the other person did. If they harmed me way more than I harmed them, that doesn't matter. If I harmed them, I owe them an amends. И не важно, что сделал другой человек. Если даже они мне нанесли больше ущерба, чем я нанес им, но я им тоже нанес ущерб, я обязан возместить этот ущерб. So like I said, it's very important to take sponsorship direction, but also the book gives us very great instructions. So I'd like to go into the book to see what it says. Так что, как вот было сказано раньше, очень важны инструкции спонсора, но также и книга дает нам очень хорошие, четкие инструкции. И сейчас мы обратимся к книге. So Boris, now I'd like to go to page 76, the third paragraph. And if you could read the full paragraph for me, that'd be great. Starting with now we need more action, ending in we would go to any lengths for victory over alcohol. Теперь, значит, я читаю из главы «За работу». В моем варианте, эта книжка, вот эта книжка, у меня вот этот вариант русской книги синий, я знаю несколько вариантов. Это страница 74, второй параграф. Теперь мы нуждаемся в поступках, ибо вера без действия мертва. Изучим шаги 8 и 9. У нас есть список всех тех, кому мы причинили зло и перед кем мы хотели бы загладить вину. Мы составили его, когда занимались проверкой нравственных позиций своего прошлого. Мы подвергли решительной переоценке свою жизнь. Теперь мы должны пойти к своим знакомым и компенсировать тот ущерб, который мы нанесли им в прошлом. Мы должны попытаться убрать с нашего жизненного пути всю рухлядь, которая накопилась из-за нашего желания руководствоваться только своей волей и старанием затмить остальных. Если мы не хотим сделать это, мы просим Бога, чтобы к нам пришло такое желание. Помните, что с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы победить алкоголь. Where do you want to end? That's perfect. You just ended on alcohol? Yes. I heard alcohol. So this paragraph is telling us that we get the list of who we harmed from our fourth step. Этот параграф говорит о том, что у нас уже есть готовый список тех людей, кому мы причинили ущерб. Это из списка четвертого шага. At the end of our resentment inventory, we have a list of people that we harmed. В конце нашего списка обид у нас есть список тех людей, кому мы причинили вред, нанесли ущерб. And it's very important that I do my fifth step with somebody that knows this program. И это очень важно, чтобы я делал пятый шаг с кем-то, кто знает эту программу. In the past, when I would do my harms list, for example, I had a resentment against my girlfriend and I harmed my girlfriend, so I would put her name down. В прошлом, когда я делал список обид, допустим, у меня была обида на свою подругу, но также я ей нанес ущерб, и я ее записывал. But what I failed to realize is if I harmed my ex-girlfriend, I also harmed her dad, her mom, her family. They need to go on that list. Что я не знал и упустил из внимания, это то, что когда я нанес ущерб своей подруге, я также нанес ущерб ее родителям, ее семье, ее бабушке, ее дедушке. И мне надо было их тоже записывать в свой список. And the way the book is written, the book is constantly going back to step 3. И книга так написана, что она постоянно возвращается к третьему шагу. And it tells us that we attempt to sweep away the debris. И она нам говорит, что мы иногда пытаемся подмести грязь под половичок. So the key word there is attempt. Ключевое слово здесь это пытаемся. So we're going to try to clean up our mess, but we might not be successful. То есть мы будем пытаться почистить наше прошлое, но может быть у нас не получится.
And the book is telling me that I harmed people because I was living in self-will. Back to step 3. И книга мне говорит, что я наносил ущерб людям, потому что я жил в своеволии. Это возвращаясь к третьему шагу. And a very important sentence in that paragraph is, if we haven't the will to do this, we ask until it comes. И очень важное предложение здесь, что если мы не хотим сделать это, мы просим Бога, чтобы к нам пришло такое желание. Anytime we see the word ask in the book, it is a direction that we need to pray. Каждый раз, когда мы видим слово «просим» в книге, это инструкция, чтобы молиться. And the direction that we're given here is if we're unwilling or hesitant to make an amends to someone, we need to go to God in prayer to give us the willingness to make the amends. И инструкция, которую мы получаем здесь, что если у нас нет желания возместить ущерб кому-то, то мы должны идти к Богу, молиться и просить Его, чтобы такое желание нам было дано. And then the book follows that up with a very important reminder. Remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. И потом книга нам делает некоторые напоминания, где написано, помните, что с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы победить алкоголь. This is a little reminder, hey, we need to make these amends because we want to conquer and overcome our alcoholism. Это напоминание нам, что, смотрите, нам нужно возместить этот ущерб, если мы хотим победить и преодолеть наш алкоголизм. By now we are feeling better. We are thinking better. We're doing better by the time that we're at step 9. Когда мы добираемся до 9-го шага, мы чувствуем себя лучше, мы выглядим лучше, мы живем лучше, нам лучше в этот момент. So this is a good reminder, hey, this is why we're doing this. И поэтому это очень хорошее напоминание, вот поэтому мы это все и делаем. If after reading that last sentence, I still do not have willingness after going to prayer, that means I have an issue with my step 1. И если после того, как я читаю вот это последнее предложение, у меня до сих пор нет желания продолжать возместить ущерб, у меня проблема с первым шагом. For me, the way that I was finally able to get and stay sober was to put everything up against my step 1. Для меня, что сделало возможным оставаться трезвым, это противопоставить все против первого шага. The way I look at it is, would I rather make amends to someone, or would I rather go back to the pain and suffering from drinking? Я это рассматривал так. Лучше, чтобы я возместил кому-то ущерб, который я нанес, или чтобы я вернулся к страданиям и мучениям, которые я переживал во время своего питья. A good step 1 gives me the foundation to do the rest of this work. Хороший первый шаг дает мне фундамент для того, чтобы делать всю оставшуюся работу. But it's very important to realize that these steps are in order for a reason. Но очень важно помнить, что шаги даны нам в таком порядке из-за очень важной причины. Есть причина для их порядка. In order to do a proper step 9, I have had to have followed specific directions from the book and my sponsor leading up to this. Для того, чтобы правильно сделать 9-й шаг, мне нужно было следовать инструкциям в книге и инструкциям моего спонсора, которые привели меня к этому. Now, Boris, I'd like to go to the top of 77, starting with we might prejudice them, and read through the rest of the paragraph, please, through spiritual discoveries. Окей. Возможно, некоторые колебания еще остаются. Я читаю из книги сейчас, из нашей книги, страница 74, следующий параграф.
Возможно, некоторые колебания еще остаются. Просматривая список деловых знакомых и друзей, которых мы когда-то обидели, мы можем почувствовать робость, связанную с необходимостью общаться с ними на духовной основе. И эти опасения напрасны. Дело в том, что ко многим людям можно обратиться, совсем не подчеркивая при первой встрече духовную сторону нашей программы. Это могло бы только усугубить их предубеждения. В данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь, но это не самоцель. Наша настоящая цель – изменить себя таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. Вряд ли разумно приходить к человеку, который все еще обижен на вас, и объявлять ему, что вы стали на пути религии. В боксе это называется наступать подбородком. Зачем подвергать себя риску быть объявленным фанатиком веры или прислужником религии? Мы можем в корне загубить возможность завершить столь нужное для нас дело. Но, скорее всего, этот человек будет приятно удивлен нашим желанием наладить прерванные отношения. Он будет гораздо больше заинтересован в проявлении доброй воли, чем в разговоре о наших духовных открытиях. So remember, I said this at the beginning, and I might say this a lot of times, but it's very important. The amends are not for us. Я это сказал в начале и хочу повториться, что надо не забывать, что возмещение ущерба – это не для нас. My favorite line in the book is in that paragraph. It is, our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. Мое любимое предложение в книге – это в этом параграфе. Наша настоящая цель – изменить себя таким образом, чтобы приносить максимальную помощь Богу и окружающим. Remember, in the third step prayer, we're asking God to remove our difficulties so we can bear witness to those that we could help. Вспомните, что в третьем шаге, в молитве третьего шага мы просим Всевышнего убрать те проблемы, те трудности, которые стоят на нашем пути, помогать другим. God did not help me overcome my alcoholism just for me to go on and live my life. Бог не помог мне преодолеть, побороть алкоголизм только для того, чтобы я мог спокойно жить и наслаждаться своей жизнью. God helped me overcome my alcoholism so then I can be of service to other people. Всевышний помог мне преодолеть алкоголизм, чтобы я мог служить другим людям. And I want to share just a little bit of personal experience with that sentence. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. Я хочу поделиться личным опытом, который относится к этому предложению, чтобы изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. So 2 weeks before I got sober, I went out to a bar with 2 of my best friends, and we went out and were drinking. 2 недели до того, как я протрезвел, мы пошли с моими друзьями в бар, и там мы пили. When I woke up in the morning, I had a lot of missed telephone calls and text messages. Когда я проснулся утром, у меня было много пропущенных звонков и сообщений в телефоне. And unfortunately, my 2 best friends in the world died in a car accident after drinking. I didn't understand. The 2 friends you were drinking with? Yes. So my 2 friends that I was drinking with at the bar got into a car wreck that night and died. Выяснилось, что 2 друзей, с теми, с которыми он пил в ту ночь, попали в ту ночь в аварию и погибли. And just to show you the depths of my alcoholism, И просто чтобы показать вам глубину моего алкоголизма and the spiritual malady, и духовную болезнь, the main emotion that I was feeling wasn't sadness, it was jealousy. Чувство, главное чувство, первостепенное чувство, которое я испытывал в тот момент, не была грусть, это была зависть.
I was sad that they died, but I was jealous that I wasn't the one who died. Мне было грустно, что они умерли, что они погибли, но я завидовал им, потому что это был не я. The shame and guilt of having a part in their death was something that drove me very close to suicide. Стыд и вина, которую я ощущал в причастии к их смерти, привели меня практически к суициду. And when I got sober, one of my resentments was to the person who let them get in a car and drive. И когда я протрезвел, одно из моих обид, один из моих резентментов был на того человека, который позволил им сесть в машину в тот вечер. But my sponsor, towards the end of my fifth step, said, Mark, you had a hand in that. You were drinking with them. Но когда я делал пятый шаг с своим спонсором, мне мой спонсор сказал: Марк, там есть и твои руки во всей этой истории. Ты с ними пил. So my two friends that died and their families went on my harms list to make amends to. Так что эти два друга, которые погибли, и их семьи были записаны в список тех людей, кому я должен возместить ущерб. And the only amends that I could make to my friends was what we call a living amends. Единственное возмещение ущерба, которое я могу сделать для своих друзей, это что называется living amends, ну, возмещение ущерба в жизни, живя. The book gives me directions that if there are people that I can't see or won't see me, I write a letter to them. Книга дает мне инструкции, что те люди, которых я не вижу или не могу увидеть, чтобы я написал им письмо. So what I did is I wrote a letter to both of my friends and I made the amends to them graveside. Поэтому я написал письмо к двум своим этим погибшим друзьям и возместил ущерб около их могил. But it was very important for me to take more action. I had to do a living amends. Но для меня было очень важно делать еще вещи и, так сказать, жить в возмещении ущерба для них. Which means that I will no longer participate in the behavior and the actions that caused harm to them. И это значит, что я никогда больше не буду участвовать и поддерживать такое поведение, которое привело к этому трагическому случаю. And after I made amends to my friends, I knew that I had to make amends to their families. И после того, как я возместил ущерб своим друзьям, я знал, что я должен возместить ущерб их семьям. I did not want to do this, but I was convinced of my step one and that I was going to drink if I didn't do this. Я не хотел этого делать, но я был уверен в своем первом шаге, и я был уверен, что если я этого не сделаю, я вернусь к питью. And more than any time in my recovery, I had the greatest spiritual experiences making amends to their mothers. И в моем выздоровлении один из самых сильных духовных опытов это было возмещение ущерба их матерям. When I made amends to the first mom and I asked, is there anything I can do to make it right? She said, stay sober. Когда я возместил ущерб первой матери и спросил ее, есть ли еще что-то, что я могу сделать, единственное, что она мне сказала, это оставайся трезвым. And I think a misconception in Alcoholics Anonymous is that when we make amends to people and they say stay sober, that they're letting us off easy.
И мне кажется, что есть недопонимание в анонимных алкоголиках, что когда люди нам говорят в 9 шаге просто оставайся трезвым, это значит, что все, мы освобождены от всего, и все, мы легко отделались, что называется. But that is not the case, because that is something that I've never been able to do. So don't take that lightly. Но это не тот случай, потому что это что-то, что мне никогда не удавалось. Поэтому не стоит относиться к этому с легкостью. And when I made amends to my friend's mother, the second mother, И когда я возмещал ущерб второй маме, второго друга, when I asked, is there anything I can do to make it right? когда я ее спросил, есть еще что-то, что я могу сделать для того, чтобы восстановить, как-то поправить ситуацию, She said, yes, my other son is a drug addict and alcoholic. Do you think that you can help him? она сказала, да, мой второй сын наркоман и алкоголик. Ты думаешь, ты можешь ему помочь? And what I was able to do was I was able to get her son into treatment, and then I sponsored him, and he's been sober for over 2 years. И что мне удалось сделать, это поместить ее сына в реабилитационную систему, потом я его спонсировал, и сейчас он трезвый и чистый более 2 лет. Remember, the amends are not about us. Помните, что возмещение ущерба – это не про нас. That sentence, our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. Это предложение, наша настоящая цель – изменить себя таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. When relating it to this experience, it's showing me that I'm opening myself up to be useful to people. Когда я отношу это предложение к этому опыту, о чем я сейчас рассказал, это я должен быть максимально полезен этим людям. This mother would never have come to me for help. Эта мама никогда не пришла бы ко мне с просьбой о помощи. But the great news is, once people know of our alcoholism and see us recover, we are helpful to them because they know where we were and where we are now. Но прекрасная новость – это то, что эти люди, которые видят нас, они знают, куда идти за помощью, потому что они видели нас до, и они видят нас сейчас. And through that amends, I had the greatest spiritual experience so far in my recovery. И через это возмещение ущерба в этом случае, это был самый сильный духовный опыт в истории моего выздоровления. But one thing that I want to say is, at the end of the amends, we say, is there anything we can do to make it right? На что я еще хочу обратить внимание, в конце каждого возмещения ущерба мы спрашиваем, есть ли еще что-то, что я должен сделать, чтобы поправить ситуацию. We do not say, what can I do to make it right? Мы не спрашиваем, что я могу сделать, чтобы сделать это правильно. Because that would be me making an assumption that I can make it right. Потому что это тогда предполагало бы, что я делаю предположение, что я могу это сделать правильно. And at the end of the paragraph, it says he is going to be more interested in a demonstration of goodwill than our talk of spiritual discoveries. Последнее предложение в этом параграфе звучит так. Он будет гораздо больше заинтересован в проявлении доброй воли, чем в разговоре о наших духовных открытиях. To demonstrate means to show. Проявление значит показать. So the amends is not the sit-down talk with the people. Поэтому возмещение ущерба – это не «давай посидим, поговорим».
The amends is what comes after that, a demonstration of changed behavior and changed actions. Возмещение ущерба – это то, что идет после этой встречи, посидели, поговорили. Это идет показ действия. I don't know about you guys, but when I got sober, not a lot of people believed me or felt that I was being honest. Ребята, я не знаю насчет вас, но когда я протрезвел, очень немногие хотели мне верить в то, что я говорил, и вообще в то, что я остаюсь трезвый во все мои разговоры. I had to show it through my actions. Я обязан был показать это с помощью своих действий. How I behave by staying sober, how I lived by principles. Как я вел себя, как я оставался трезвым, как я жил принципами нашей программы. And this next paragraph is very important. Следующий параграф очень важный. Remember earlier I said that there are people that we do a fourth and a fifth step with, and we're still resentful at them. Помните, мы говорили о том, что есть люди, которых мы записываем в наш четвертый шаг, прорабатываем их в четверке и в пятерке, но все равно у нас остаются на них обиды и резентменты. That is completely normal. Это абсолютно нормально. The resentment process is not done until I make amends. Процесс резентментов и обид не заканчивается, пока я не возмещу ущерб. And what I have this paragraph labeled it as is the man we hated. Я называю вот этот параграф «Мужчина, человек, которого мы ненавидели». So this addresses the individuals we are still resentful at after a fifth step. Это относится к людям, на которых у нас до сих пор есть обиды после пятого шага. So Boris, if you could read this paragraph, we don't use this as an excuse for shying away from the subject of God, and read the whole paragraph, I would appreciate it. Теперь я зачитаю из книги вот этот параграф, о котором сейчас шла речь. Не нужно рассматривать сказанное нами как призыв к тому, чтобы избегать разговоров о Боге. Если такой разговор может служить какой-либо полезной целью, мы с готовностью провозглашаем наши убеждения, руководствуясь тактом и здравым смыслом. Возникает вопрос, как установить контакт с человеком, которого мы ненавидели? Возможно, этот человек причинил нам больше зла, чем мы ему. И хотя наше отношение к нему стало немного лучше, нам не очень-то хочется признавать перед ним свою вину. Но тут нам приходится сдерживать себя. Конечно, идти к врагу труднее, чем к другу. Но мы считаем, что для нас полезнее идти как раз к врагу. Мы должны идти с настроением все прощения и готовности помочь, признаться в своих прежних недобрых чувствах и выразить сожаление. Where do you want to add on which word? Expressing our regret. Okay, I'm done. Awesome, thanks, Boris. So this paragraph is telling us that there are people that we still do not like after doing a fifth step. Этот параграф говорит о том, что есть люди, которые до сих пор нам не нравятся после того, как мы закончили пятый шаг. But when I'm going into the amends process, I have to ignore what they did completely. Но когда я начинаю процесс возмещения ущерба, я должен полностью игнорировать то, что сделали они. It doesn't matter what they did. It matters what I did. Не важно, что сделали они, важно, что сделал я. And so what I'd like to do is share a little personal experience that I have with this paragraph. Я хочу поделиться личным опытом, который у меня был по отношению с этим параграфом. Growing up, I had a brother that was very abusive towards me. Когда я рос, у меня был брат, который был очень плохо ко мне относился. He sexually abused me when I was 8 years old. Он издевался надо мной сексуально, когда мне было 8 лет. And he's a very large man. He's 6'7" tall. И он очень крупный человек. Он почти 2 метра ростом.
And growing up, he broke my nose, my cheekbone, my orbital bone, would choke me, almost killed me a few times. Did we lose Boris? Борис? Боря? Боря, тебе помочь? I think we lost Boris. Oh. I'm sorry, guys. Я Настя. Меня слышно? Помочь с переводом? Да. Hi. Sorry to jump in, Mark. I'm Anastasia. Maybe Boris, I don't know, maybe has some technical difficulties. Would you like for me to help interpreting? I'm back. Oh, okay. Нужна помощь? Нет, все нормально, у меня что-то интернет вдруг вырубил меня. No, okay. Mark, sorry about that. My internet fell for a moment, but I'm back. It's all good. What I was saying was that my brother had a lot of violence towards me. Yeah, you stopped with me with that. He broke your nose and he broke, that's the last I heard. Yeah, broke my nose, cheekbone, would choke me out, almost killed me a few times. Мой брат меня избивал, он сломал мой нос, сломал мою кость на лице и практически убил меня пару раз. And he was on my fourth step every time. And он находился у меня в четвертом шаге каждый раз. And I would do a fourth step, I would do a fifth step, talk to my sponsor, but I still hated him and was resentful. И я сделал четвертый шаг, я делал пятый шаг, но я все равно его ненавидел и был полный обиды. One thing that I never did was make amends to him. Одна вещь, которую я никогда не делал, это я не возместил ему ущерб. And what this paragraph is telling us is that even though he has done us more harm than I've done him, И о чем говорит нам этот параграф, что несмотря на то, что он сделал мне больше ущерба, чем я ему, I have to make amends to him because I harmed him. Я обязан возместить ему ущерб, потому что я ему тоже нанес его. It didn't matter what he did, and that what he did was far worse. I owed him an amends. Не важно, что сделал он, и это было хуже, чем то, что сделал я, но по-любому я обязан был возместить ущерб, свой ущерб. And because of my step one being very solid, I knew that I had to make amends to him or I was going to drink again. И благодаря тому, что у меня был очень мощный, хороший первый шаг, я знал, что я должен возместить ему ущерб, иначе я могу забухать. So I went into the amends and I made amends for the harm that I did to him. And today I have the most amazing relationship with my brother. И я возместил ему ущерб в конце концов. И сегодня у меня прекрасные отношения с моим братом. My resentment towards him went away once I made amends to him. I was able to forgive him. Мои обиды по отношению к нему исчезли после того, как я возместил ему ущерб. Я получил способность простить его. But remember, I wasn't going into that selfishly. I was going into it because of the harm I did to him. The spiritual experience was secondary. Но помните, что когда я это делал, я не делал это с точки зрения, с эгоистичной точки зрения, думая о себе. Я это делал для того, чтобы возместить ему ущерб. И духовный опыт был поразительный в этом случае. In the next paragraph, it gives us very important directions that we are not to criticize the person or argue. Следующий параграф дает нам очень важные инструкции,
как вести себя с человеком, которому мы возмещаем ущерб, как с ним не спорить и не ругаться. I did not tell my brother what he did wrong. I just took ownership of what I did. Я не сказал своему брату то, что сделал неправильно он. Я просто говорил о том, что сделал я. But in that amends, if the person we're making amends to wants to discuss their harm or their faults, we let them do it. Но если я возмещаю ущерб, и другой человек хочет обсудить то, что сделал он, мы позволяем им это делать тоже. But we are not going to be throwing that out there and using it as an excuse for our actions. Но мы не будем это сейчас пользоваться этим как оправдание для наших поступков. Remember, the amends are not for us. Помните, что возмещение ущерба не для нас. So the rest of step 9 in the book gives us very, very clear instructions. Так что конец 9-го шага в книге дает нам очень четкие инструкции. It tells us if I owe someone money, I need to pay them the money. Это говорит, что если я кому-то должен деньги, я должен вернуть эти деньги. And it tells us that no matter what the personal consequences are, I have to make amends to people. И это говорит о том, что неважно, какие личные мои последствия будут, я обязан возместить ущерб. So it's very important, before I go into the amends process, I'm very clear on the harm that I did. Так что очень важно для меня, чтобы перед тем, как начать процесс возмещения ущерба, я должен четко понимать ущерб, который я нанес. And before I make the amends, the most important thing is that I go to God and ask him to direct me, and I bring God into the situation. Очень важно, перед тем, как возмещать ущерб, я должен обратиться к Богу и попросить, и привести Бога в этот процесс и делать это все с ним. And I think that a scenario that us alcoholics make amends for a lot is being unfaithful to our partners. Я думаю, что очень популярное такое возмещение ущерба, которое мы, алкоголики, делаем, это наша непорядочность и нечестность по отношению к нашим партнерам. So what I would like to do, Boris, is have you read the first full paragraph on page 82, starting with perhaps there are some cases, just through that paragraph. Теперь я читаю со страницы 79. Могут быть случаи, в которых требуется полная откровенность. Посторонние не могут оценить такую сугубо интимную ситуацию. Иногда обе стороны решают, что любовь, доброта и здравый смысл диктуют только один путь решения таких проблем – забыть и простить. Каждая из сторон должна молиться, чтобы это стало возможным, думая при этом лишь о счастье другой стороны. Помните, однако, что мы имеем дело с одним из самых страшных человеческих чувств – ревностью. Может быть, лучше вести наступление на эту проблему с фланга, чтобы избежать прямого столкновения. The first sentence in that paragraph is telling us sometimes complete honesty is what is needed. Первое предложение в этом параграфе говорит нам о том, что иногда полная откровенность – это то, что нужно. But the second sentence is very important because it says no outsider can appraise such an intimate situation. Но второе предложение очень важно, которое говорит нам, что посторонние не могут оценить такую сугубо интимную ситуацию. When I'm directing the men that I'm having make amends to people, I tell them I can't assess all of these situations. Repeat yourself, please. So the sentence says no outsider can appraise such an intimate situation.
Нет. I'm an outsider. I cannot give sponsees directions. It tells us we have to go to God. Окей. Поэтому, когда я работаю, я не могу людям давать советы по поводу этого. То есть я посторонний, где написано, посторонние не могут оценить такую сугубо интимную ситуацию. Поэтому, если у кого-то такая ситуация, у моего спонсируемого, я посторонний в этой ситуации, и они должны идти обращаться к Богу. The directions given in the book is that I have to pray about it, thinking about the other person's happiness. Инструкции, которые даются в нашей книге, это то, что я должен молиться об этом, думая при этом лишь о счастье другой стороны. But I have to check my motives in going into these amends. Но я должен проверить свои мотивы, когда я возмещаю этот ущерб. Am I hiding away from being honest, completely honest, because I'm worried about their reaction? Прячу ли я свою полную честность, потому что я боюсь их реакции? Or am I God-driven, thinking about what the other person would want? Или я ведомый Богом, думая о том, что другая сторона хочет? Remember, in step 2, I'm convinced that I'm beyond human aid. Помните, что нам говорит во втором шаге, что я не поддаюсь помощи человеческой силы. So if I'm beyond human aid, what that means is that I've got to go to God. Если я не поддаюсь никакая человеческая сила не может мне помочь, мне надо обратиться к Богу. And step 9 is truly the first step where we go out and take action outside of, meeting with our sponsor. 9 шаг – это тот шаг, когда мы по-настоящему идем и делаем действия, где нет нашего спонсора. The book tells me the spiritual life is not a theory, we have to live it. В книге написано, что духовная жизнь – это не теория, мы должны жить ее. It's very easy for me to work a AA program when it's just me and another alcoholic. Для меня очень легко работать программу, когда это включает только меня и другого алкоголика. But what am I going to do when I need to go to the outside world, to people that I harmed? Am I still going to do it? Но что я буду делать, какие будут мои действия, когда я обязан пойти вне AA, в мир, в наружи анонимных алкоголиков и возместить ущерб? Готов ли я к этому? And so what I do, and I said this earlier, I put everything up against my step 1. И то, что делаю я, как я и говорил, я все противопоставляю своему первому шагу. The step 9 is a very humbling experience. 9 шаг – это опыт, который смиряет, это опыт смирения. But what I seek now in my life is humility. Но то, что я ищу сейчас в своей жизни, это, не знаю, здесь такая игра, скромность, смирение, опять-таки, да, это то, что я ищу в своей жизни. What I am up against with my alcoholism, my greatest enemy is ego. Мой самый главный враг в моем алкоголизме – это мое эго. So what usually needs to happen is I need to get humble or the world will humble me. Поэтому то, что мне нужно сделать, это свести себя смиренно, или мир меня смирит. Our alcoholism, when we get sober, puts us in a place where we are very humble.
Наш алкоголизм, когда мы начинаем обретать трезвость, приводит нас в то место, когда мы очень смиренные. But by the time we get to step 9, our ego starts inflating and getting bigger. Но к тому времени, когда мы доходим до 9-го шага, наше эго возвращается и начинает снова расти. And that's why the step 9 experience is so important. It puts me back on a level playing field. Поэтому опыт 9-го шага так важен. Это опять меня возвращает туда, где я в смирении. And if I follow directions precisely from the book and from my sponsor, И если я следую указаниям точно из книги и точно своего спонсора, by the time I'm at the 9th step and I'm making amends, beautiful things start to happen. к тому времени, когда я дохожу до 9-го шага и возмещаю ущерб, начинают происходить прекрасные вещи. So I'd like to read the 9th step promises on the bottom of 83. И теперь я хочу прочитать обещание 9-го шага, которое на странице 81 в середине. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое смирение и душевный покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наш эгоизм, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от своей корысти. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. And that's what this program is all about. И это то, о чем, в принципе, вся программа. I remember reading these 9th step promises when I was first given the book and I started crying. Я помню, когда я впервые читал обещание 9-го шага, когда я первый раз получил эту книгу, я начал плакать. This is all I ever wanted in my life was that peace and serenity. Это все, что я хотел в своей жизни когда-либо. Это мир и покой. And I think one of the most beautiful lines is that we will not regret the past nor wish to shut the door on it. Мне кажется, что одно из самых прекрасных предложений – это мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. When I got sober, I thought my experiences with alcoholism was the worst thing to ever happen to me. Когда я протрезвел, я думал, что мой опыт с алкоголизмом – это было самое плохое, что могло со мной произойти. But what I realized today is that my struggle with alcoholism is the greatest thing to ever happen to me. Но что я понимаю сегодня, это то, что моя борьба с алкоголизмом и мои мучения – это самое прекрасное, что могло со мной произойти. And why is that? Because my experience puts me in a position to help other people. И почему это? Потому что мой опыт сегодня меня поставил в такую ситуацию, в такую позицию, что я могу помочь другим людям. What this program is all about and what I need to overcome my alcoholism is a spiritual experience or a psychic change. Эта программа о том, и что мне нужно пережить. Мне нужно пережить духовное переживание и какое-то психологическое изменение. And that is simply just a change in my perspective or a change in the way I view things. И это попросту изменение в моем взгляде и в том, как я рассматриваю вещи. Just because I get sober
doesn't mean that the world is going to change. Всего лишь потому, что я протрезвел, да, не значит, что весь мир изменится. Everybody in the world is going to be doing the same stuff they were doing before I got sober. Все в мире будут продолжать делать то же самое, что они и делали до того, как я протрезвел. But with my spiritual experience and psychic change, the way that I view things changes. Но с моим духовным опытом и с моим ментальным и психологическим изменением изменится то, как я смотрю на эти вещи, как я их понимаю. So the beautiful thing is, although nobody else is doing anything different, because I changed, the world changes essentially. Так что прекрасная вещь получается в том, что несмотря на то, что никто не делает ничего другого или особенного, в моих глазах мир изменился и меняется. And my experience with the 9-step promises is that they all came true. Мой опыт с обещаниями 9-го шага, то, что они все воплотились в бытие. But the important thing is that my experience shows that at times they were also not true. Но важная вещь также, что иногда они не правда, эти обещания. The 9-step promises can come true, but that doesn't mean that they're always going to seem true to me. Обещания 9-го шага могут стать былью, но это не значит, что они всегда мне будут казаться, что они произошли. But it is all a matter of perspective. Но опять-таки это все лишь то, как я смотрю на вещи. I'm going to go through waves of self-pity and a lack of gratitude. У меня будут волны и периоды, когда я буду неудовлетворен, неблагодарен и чувствовать себя жертвой. And it helps to have people in my life to help bring me a different perspective. И мне очень помогает в жизни, что есть рядом со мной люди, которые помогают мне вернуть вот этот правильный взгляд на жизнь. And my experience with the 9-step promises is that they're available to me as long as I am invested in this program, I'm of service to others, and I have God leading the way. Мой опыт с обещаниями 9-го шага, то, что эти обещания, они доступны для меня, когда я живу по программе, когда я служу, и когда я стараюсь быть с Богом. The 9th step is where I found the most spiritual growth. 9-й шаг – это тот шаг, где я нашел самую мощную духовный рост. But the 9th step never ends because part of the amends is changing my behavior permanently. Но 9-й шаг никогда не заканчивается, потому что часть моего возмещения ущерба – это изменение моего поведения, постоянное изменение моего поведения. And that's what I have to share on step 9. Thank you so much for allowing me to do this. I love having the opportunity to do this, so thank you so much. Thank you, Mark. It was amazing. И это все, что у меня есть сказать по 9-му шагу. И я вас всех очень благодарю за предоставленную мне возможность и за оказанный почет и уважение. Спасибо вам. And so what I'm going to do is open this up to a question and answer. И теперь мы начнем вопросы и ответы. But I'm also going to put my email address in the chat. If anybody ever has any questions or needs anything, they can email me and I can translate their words using Google and I'll get back to them.
И я также сейчас в чате напишу свой email. И если у кого-то какие-то вопросы ко мне лично, пожалуйста, пишите. Вы можете писать на русском. Я использую Google Translator, Google переводчик, и я вам отвечу. So let's open it up to questions. Начинаем сессию вопросов. Да, спасибо большое, Борис. Перевели, что мы сейчас небольшую информацию дадим, да, реально седьмой традиции, и потом перейдем к вопросу. Ладно? Да. Mark, they're going to go through a quick announcements part, and then we'll start with the questions while people gather their thoughts. Awesome. Спасибо за спикерскую. I'll be back in a second. Паша, я на 30 секунд отойду. Для напоминания, традиция гласит: анонимность духовная основа всех наших традиций. Все, что вы видели здесь, должно остаться здесь. Седьмая традиция гласит: каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Новых друзей и гостей просьба не жертвовать. Ссылка выложена в чате. Да, ребят, и мы перейдем сейчас к вопросам. После того, как сделаем какие-то объявления. Одно из объявлений, самых последних, у нас есть список людей, которые могут прочитать с вами большую книгу «Анонимные алкоголики». Но, условно говоря, список спонсоров здесь наших израильских. Новый список установлен за ноябрь 2020 год. У нас здесь 20 девушек и 30 чем-то мужчин. Вот. Есть эти списки в наших чатах. Они составлены по... Там вы можете увидеть информацию город, номер телефона и срок трезвости. Так что все для вас, ребята, если хотите выздоравливать, у нас есть достаточно для этого спонсоров. Пожалуйста, обращайте внимание на информацию в чате. И сейчас давайте перейдем к вопросам. И первый вопрос, я думаю, Борь, ты его прочитай, есть там в чате. Хорошо? Ага. Mark, so in the chat there is a question that came in probably 2/3 into your share. Okay, mostly there's a lot of things in the chat, but mostly it's a great thanks and grateful to your experience and sharing. Okay, so a question comes from Moscow, from Andrei. Thank you very much for the share. Do you see any manipulation in the fact that we go into the ninth step to those who have done us harm and thus encourage them to retaliate against us, causing guilt in them? There you go. So, there you go. Wow, you're amazing. Thank you for your question. Спасибо за вопрос, Андрей. The first thing I want to say is that I can't start creating scenarios. Первое, что я хочу сказать, что я не могу начать создавать какие-то сценарии в свои сценарии. God is my director. God is running the show. Бог мой директор. Он управляет всем шоу. I'm going to go into the amends process God-driven. What they do with it is not my business. That is God's business. Я начинаю процесс возмещения ущерба, ведомый Богом. То, что сделают они, это от меня не зависит. But remember, I have to check my motives going into the amends. Но помните, что я должен, опять-таки, проверить свою мотивацию перед тем, как я начинаю возмещение ущербов. The prayer that I say before my amends, молитва, которую я говорю до того, как я начинаю возмещение ущербов, is God, I trust you blindly as I have for the past 2 years, thy will be done. Бог, я верю тебе полностью и слепо, пусть будет твоя воля.
when I go into it God-driven and my correct principled motives, it's not up to... Когда я делаю это, ведомый Богом, и мой главный фактор это... I cannot be worried about what the other person does. Когда мой главный фактор это то, что правильное действие, я не могу волноваться и думать о том, что сделает другая сторона. When I go into the amends God-driven and the right motives and principles, if the other person reacts poorly, that's not on me. Когда я возмещаю ущерб, ведомый Богом, ведомый нашими принципами, и делаю все с этой точки зрения, то, как ведет себя другая сторона, если она себя ведет неподобающим образом, это не на мне. That's a sign of their internal condition and a sign of where they are. Это знак их внутреннего состояния, это знак того, где они находятся. And if they respond poorly, it gives me a wonderful opportunity to use step 10 and maybe write some more resentment inventory. И если они реагируют плохо, это прекрасная для меня возможность сделать 10-й шаг и прописать, если у меня возникли какие-то опять там проблемы, быстренько это прописать и сделать 10-очку. Did I answer that question to her liking? His. Андрей, Андрей, был ли ты принимаешь ответ? Okay, Andrei is not responding for now. Yes, thanks. Here he says, yes, thanks. Awesome. Okay. Все. Есть, больше нет вопросов, да, в чате? В чате больше я не вижу вопросов. Я тоже не вижу. Жалко, что ты вопрос не прочитал на русском. Это он несколько немножко замылился. Вопрос на русском, да, я не знаю. Я что-то думал, все видели как-то. Sorry. Хорошо, ничего страшного. Когда вопрос из студии, да, алкоголь Паша, я бы хотел спросить его, что он как спонсор делает, когда его подопечный, да, упирается рогом, не хочет делать девятку. Okay. Mark, the question comes from the meeting itself. Pasha is asking the question: what do you do when you have a sponsee who absolutely refuses to make amends and do what you suggest? I take him right back to step 1. Я его привожу обратно к первому шагу. But as I'm doing this, I'm directing him to pray, because the direction in the book that we're given is if we do not have the willingness to do it, we pray until it comes. Но так же, как когда я делаю, я параллельно прошу его молиться, потому что инструкции в книге написано, что если у меня нет желания сделать, возместить ущерб, я молюсь, прошу у Бога, чтобы Он дал мне эту возможность, это желание. If I have a sponsee who is unwilling to make an amends to someone, it's not a step 3 problem, it's not a step 5 problem, it's a step 1 problem. Если у меня есть спонсируемый, который не готов возместить ущерб, это не проблема 9-го шага и не проблема 2-го или 3-го шагов, это проблема 1-го шага. But it's very important when I am doing this amends process with sponsees, I go right back to the book. Но очень важно, что когда я делаю эту работу с спонсируемыми,
я постоянно возвращаюсь к книге. It's very important that I use the book and then I use my sponsor and people around me. If I don't have experience with something, I'm not going to give somebody advice or direction that I have no business doing if I don't have experience. Очень важно для меня использовать книгу, спонсора и людей вокруг меня. Если у меня нет опыта в чем-то, я ни в коем случае не буду кому-то что-то рекомендовать. So I know that was a long-winded answer. What I would do is have the sponsee pray for the willingness and then re-examine step one. Я знаю, что это был длинный, накрученный ответ, но коротко, опять-таки, чтобы я сделал это, я бы попросил бы этого человека молиться о желании и готовности и вернулся бы с ним, еще раз проверил бы первый шаг. По-моему, что-то сейчас ваше... Марк, Паша, из чата читай сейчас ответ, вопрос. Mark came in, first I'll read it in Russian. Если спонсорный сорвался, каковы твои действия? Ты его продолжаешь спонсировать? Mark, the question in chat is like this. If your sponsee relapsed, what are your actions? Do you continue to sponsor him? So if I have a sponsee that relapsed, the first thing that I do is I get together with him and I take a look at his program. Первое, что я делаю, когда срывается спонсируемый, это я с ним встречаюсь и еще раз рассматриваю его программу. If someone relapsed, it means they were not doing this program. Если кто-то сорвался, это значит, что они не делали эту программу. The program isn't my program, it is the program out of the book. Программа – это не моя программа, это программа из книги. If I'm praying, I'm meditating, I'm doing nightlies, I'm writing inventory, I'm going to meetings, I'm helping people, I will not relapse. Если я молюсь, если я провожу инвентаризацию, если я медитирую, если я хожу на группу, если я делаю все, что в книге написано, я не сорвусь. So we'll take a look at his program and see where he was lacking. Поэтому мы садимся и смотрим на его программу и ищем, где были пробелы. I'll ask him, do you want to do what you need to do to stay sober? Я у него спрашиваю, готов ли ты делать то, что нужно делать, чтобы оставаться трезвым? If I have a sponsee that does not want to follow my directions, I'll give him one more chance. Если у меня есть спонсируемый, который не хочет следовать моим инструкциям, моим советам, я дам ему еще один шанс. If you are asking me to sponsor you, you are saying that I want to stay sober the way that you stay sober. Once again, please. If I have someone and they ask me to sponsor them, they're saying, hey, I want to stay sober, and I only know how to stay sober one way from the book. Окей. Если кто-то меня просит, чтобы я его проспонсировал и говорит мне, что он хочет оставаться трезвым, я знаю только один путь, как оставаться трезвым, это через нашу книгу. If a sponsee, a guy I sponsor, doesn't want to follow the directions, I tell him, I wish you the best. Let me know when you want to do this, but I don't want anyone's blood on my hands. Если кто-то не хочет следовать инструкциям, которые в нашей книге, я такому человеку говорю, я желаю тебе удачи, и когда ты будешь готов следовать инструкциям, пожалуйста, я здесь, позвони, но я не хочу кровь на своих руках. If I'm sponsoring someone and they don't want to follow directions, if I keep sponsoring them, I'm telling him what you're doing is okay.
Если я спонсирую кого-то, кто не следует инструкциям нашей программы, указаниям нашей программы, это по сути, я ему говорю, что то, что ты делаешь, это окей, все нормально. That is unacceptable. И это не принимается, это нереально. That's it. Все. Спасибо. Спасибо, Марк. У нас есть в студии нет вопросов. Да, Спасибо. есть у нас единички. Виталик, пожалуйста, ты первый. Привет, Виталик, алкоголик. Огромное спасибо Марку за шикарную спикерскую. Вопрос такой, подспонсорный. Есть большой кусок 9-го шага, который он не может сделать. В его родном городе, скажем так, у него нет возможности, и это небезопасно, скажем, для его жизни туда возвращаться. Но там большой кусок 9-го шага. Он сделал все остальное, выполняет все остальные шаги, он делает. Но, опять же, у него вот не работает. То есть, скажем так, обещания 9-го шага не работают. Много чего плохо. Что вот делать в таком случае? У него есть желание, у него есть готовность, у него нету физической возможности, и у него нету, опять же, это просто... невозможно на данный момент. Вот. Что он может сказать про такой случай? Спасибо. Спасибо, Виталий. Mark, the question is from Vitaly. He has a sponsee who is his big portion of his step 9 is in the city where he's from, but he cannot go back to that city because it's simply dangerous for his life. So he has like a big, blind spot in his step 9 process, and he has willingness, but because of this empty, part in his step 9 process, he's not experiencing step 9 promises. Right. Can I get a little bit of information on why his life is in danger? Виталий, можно немножко информации, почему его жизнь в опасности, если он туда поедет? Потому что за тот ущерб, который он нанес, его грозятся убить. Кроме того, это во-первых. А во-вторых, его родители, которым ему тоже есть большая часть 9-ки, сказали, чтобы он просто не приближался к тому месту, то есть там, к которому он живет. То есть это за многие тысячи километров от того места, где он живет сейчас. Simply because they simply stated black and white that for this harm that he did, he's going to get killed. And they also told his parents that live in the city that he better doesn't show his face in that place. He lives thousands of kilometers away from there now. Okay. That he better doesn't show his face because he's going to get killed. Okay, so it's not out of a lack of willingness, and it's not because he's scared for his sobriety. He's scared for his life. No. Значит, это не из-за того, Виталик, что у него нет желания, и он просто боится за свою трезвость. Он реально здесь боится за свою жизнь. Remember, the step 9 tells us we make direct amends wherever possible, except when to do so would injure them or others. Помните, что написано в инструкции 9-го шага, что мы обязаны это сделать до тех пор, пока это не вредит нам или другим. I want to be very clear because this is often misconstrued. Injure them or others is not me. Я здесь оговорился, я потом себя поймал, что я хочу здесь, чтобы все было ясно. Когда не повредит им или другим, это не включает меня. But by going and making these amends, if it would injure his family because he would be killed or would cause harm, that is them or others. Но если
он будет возмещать этот ущерб, и его таки убьют, это нанесет ущерб его семье. Так что здесь это попадает в тот случай, когда это принесет ущерб другим. Remember, we always go back to the book. Помните, что мы всегда возвращаемся к книге. And what the book tells me is that if we are unable to see someone or they are unwilling to meet us, we can write them letters. И помните, что в книге написано, что если мы не можем с кем-то встретиться, или они этого не желают, мы можем написать им письмо. But it's 2020. We can use telephone. We can use FaceTime, computer. We need to make the amends. Но мы живем сейчас в 2020 году. У нас есть телефон, у нас есть компьютеры. Любыми способами, но нам нужно возместить ущерб как-то. He cannot let the distance keep him from making these amends. Он не может позволить дистанции предотвратить возмещение ущерба. We're getting into some of the mechanics of the amends, which is great. Сейчас мы начинаем затрагивать механическую операционную сторону 9-го шага, и это классно. The first thing I have to do when I want to make amends to someone is I have to make an approach. Первое, что я должен сделать, когда я хочу возместить кому-то ущерб, я должен его проконтактировать, обратиться к нему как-то. So I contact the people and I tell them, hey, I'm trying to live my life differently today, but I caused you some harms. Would you be open to hearing an amends from me? Поэтому я связываюсь с людьми, и я им говорю, что слушайте, я сейчас стараюсь жить другой жизнью, я нанес вам ущерб. Будете ли вы так добры и выслушать меня? Then it's not up to me. It's up to God and to the other person. И все, что происходит после этого, от меня не зависит. Это происходит от Бога и тех людей, второй стороны. When I got sober, I approached my sister and she said, I don't want to hear any amends from you for another year. Когда я обратился к своей сестре вот таким образом, она мне сказала, что она не хочет от меня слышать никаких историй возмещения ущерба еще год. The person has to know what I'm trying to do. I don't want to blindside them. Этот человек, другая сторона должна знать, что я хочу сделать, что я собираюсь сделать. Я не могу их атаковать из-под тишка, застигнуть их врасплох. But it tells us in the book, it's easy. Sometimes it's harder to go to an enemy than to a friend. В книге написано, что иногда тяжелее идти к врагу, чем к другу. But usually the unexpected happens. Но часто происходит не то, чего мы не ожидаем. So he needs to make the approach and see if they're willing to listen to the amends. If they say no, I back off. Поэтому он должен обратиться, спросить, готовы ли они выслушать его возмещение ущерба. Если ответ будет отрицательным, оставить это. Спасибо. У нас осталось 4 минуты. Настя, если ты сможешь, да, и Боря, спроси, если уложатся они в это время, потому что нам нужно отдавать это помещение. We have 4 minutes left because they have to give the space to somebody else. So Okay. we have one more question from Anastasia. Please try to make it in 4 minutes. Okay. Okay, I don't think I can. Mark, how about I call you later then? Sure. And if you have a quick question, maybe we can get into it real quick because it might be helpful for the others. Okay, sure. У меня быстрый вопрос. Как насчет тех ситуаций? Это
часто встречающийся вопрос. Как насчет тех ситуаций, когда, допустим, случай с детским насилием или что-то такая жесть, да, когда там не видно ущерба? Я знаю, что Марк рассказывал личную историю, когда он возмещал ущерб своему брату. Вот. А как насчет тех случаев, когда ребенок, ну, когда ущерба там нет? Окей. Хочешь его спросить сама на английском? У тебя прекрасно это получается. Okay, Boris delegated it to me. So I have a question. You probably hear that a lot, right? About the amends. I heard from your personal story that you did do the 9 to your brother, right? I did do the 9 to my sister as well. I had a similar situation. But how about the cases where truly there is no fault of another person? As in, I have no fault? Right. I would take a look at that, because part of my alcoholism, I affect people. So the amends I made to my brother was, hey, I did emotional harm to the family, and that affected you. Even though that's far less than what he did, but hey, there are some cases where there is no harm. If there's no harm, I don't make amends. But I think, go ahead. Марк говорит, что я бы еще раз посмотрел бы на свою сторону. Потому что когда, например, он делал, возмещал ущерб своему брату, его сторона была в том, что он пил. И от этого страдала его семья. Но если все-таки там вдруг действительно нет никакого ущерба, тогда он его не возмещает. But it's hard to give direction without listening to inventory and having more details. Это тяжело давать совет без детального знания и инвентаризации и быть, так сказать, более интимно с этим вопросом. Okay, cool. We're out of time. Okay, I've never had a resentment that I didn't have harm that I did. У меня никогда не было обиды там, где нет моей части. We can talk after. Thank you guys so much. This was amazing. Thank you, Mark. It was really amazing. Awesome. Спасибо вам, ребята. Это было очень классно. Спасибо всем большое.